How are you? My poem, God chose me who separated God to save other one who God was chosen before creation. So he is living in me, guiding me for his people. Then how to make me platform, watchtower, antenna for seven tribes, seven nations. Therefore, continuously pray and enjoy blessing of throne, transcendence of time, space, and 237 light. Challenge every time, every day, enjoy Christ with me and pilgrim and conquer because of He is with me always. Thank you. What I've learned from today's forum is that I must follow Jesus Christ with all of my heart and all of my might, and I must always keep on doing God's work. I mean Jesus Christ's work, so that I can see God and enjoy the love of Jesus Christ. And God has given Jesus Christ all the authority over everything on earth. So I must follow Jesus Christ so that I can also get a share of the authority and have eternal life. And I must always spread God's word so that other people may enjoy this. And I must live by the word so that even my children can be living in the word. Thank you. When you live the life every day, you go to work and do the things, then I can feel these Satans make my thoughts and my eyes into the small world that he created. So I forgot about the God's plan and God's meaning of my life. So when I realized that I was struggling, I was swimming in the world that Satan's lock me up in, it's not really realitily happen, but my thoughts forget about who I am, and I'm living in the those words that nothing to do with the God. I just like think, what should I do today, work and things, and why my husband, why my boss, when I keep thinking like that, I forgot about the God's word. Then when I listen to messages and think about the messages, then I feel like, yes, that's not the way to live. I must see the God's meaning and God's guidance and evangelize, and what I have to do until I die in this world for God. So when I think like that, I feel like my eyes become open wide and I'm seeing something different. Then I can feel the happiness. I forgot about those distress because of work and things like that. I just feel so happy. It's so, but I'm still every day. I'm still deceived by Satan's to go back to that word, and then when I pray, I come back to this word. So I still need to keep training myself to with the prayer, so I don't go back to that word. I'm staying in the way that I should in with the Jesus Christ, then live consistently. Thank you. Hello, how are you? My poem. I realized God made my whole life for evangelization. I was failed, I was not success, and lost everything was for evangelism. I am very thankful to God, can understand who is God, why my life was like this. All of them is for evangelism. Then I humble myself because I am nothing. I am here, but my spirit, my mental, my thought, my focus of I is South Africa, 70 tribes, 7 nations. Today I am praying continue for South Africa Evangelism Watchtower Antenna. Thank you. Let's pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for your word. We thank you for life. We thank you for your life. Heavenly Father, in the name of Jesus, may you please give us strength to not get tired of
living and enjoying your word. In Jesus' name, amen. Amen. 예, 오늘 남아공 다락방입니다. 오늘 제목은 예수께서 왜 죽으셔야 했는가입니다. 우리 빌립보서 3장 7절에서 9절 함께 읽겠습니다. 그러나 무엇이든지 내게 유익하던 것을 내가 그리스도를 위하여 다 해로 여길 뿐더러 또한 모든 것을 해로 여김은 내 주 그리스도 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이라. 내가 그를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻고 그 안에서 발견되려 함이니 내가 가진 의는 율법에서 난 것이 아니요 오직 그리스도로 말미암은 믿음으로 말미암은 것이니 곧 믿음으로 하나님께로부터 난 의라. 이것을 쓴 사람은 바울입니다. 바울이 유대교 바리새인으로서 예수 믿는 사람들을 핍박했어요. 그것도 앞장서서 핍박했습니다. 그런데 다메섹에서 예수님을 만나고 복음을 깨닫고 나서 완전히 사람이 바뀌어버린 겁니다. 오히려 핍박하던 사람이 이 복음을 증거하는 사람으로 하나님이 바꾸신 거죠. 근데 그 이유가 여기 나와 있는 겁니다. 7절에 보니까 내가 유익하던 거 그거 다 해로 여긴다. 왜냐? 예수를 아는 지식이 가장 고상하기 때문이다. 9절에 보니까 오직 그리스도를 믿는 믿음으로 하나님께로부터 온 난 의다. 그랬습니다. 이 얘기가 무슨 얘기입니까? 바울이 많은 공부를 하고 많은 지식을 갖고 있었지만 죄와 저주와 사단에서 빠져나올 수 있는 지식은 없었어요. 근데 오직 그리스도를 만나고 그 그리스도를 믿음으로 완전 해방된 겁니다. 오늘도 이 다락방을 통해서 그 그리스도의 복음이 깨달아지기를 축복합니다. 방금 전에 말했듯이 인간은 하나님을 떠난 상태를 보고 원죄라고 그러는 겁니다. 이 하나님을 떠난 인간은요, 사단이 마음껏 속여요. 완전히 육신 것밖에 모르도록, 영적인 거 하나님 모르도록 딱 속이고요. 틀린 영적인 것을 막 가르칩니다. 귀신 섬기도록, 사단 섬기도록. 그러니까 이렇게 하나님 떠나는 사람들이 사단 섬기니까요, 지역에, 나라에 지옥 배경이 임할 수밖에 없는 겁니다. 왜 우리 지역에는 이렇게 계속 어려움이 계속됩니까? 이 지옥 배경이 임하면 그럽니다. 우리 가정 가문에 왜 이렇게 자꾸 반복되는 일이 터질까? 지옥 배경 때문에 그렇다니까요. 여기서 빠져나올 수 있는 길이 없습니다. 있다면 예수님이 오실 필요가 없죠. 그래서 하나님의 아들이신 예수님이 이 땅에 직접 오신 겁니다. 그리스도의 직분을 가지고요. 그리스도가 무슨 뜻입니까? 기름 부음 받은 자라는 뜻입니다. 그러니까 성경에 기름 부음 받은 직분 3개 있어요. 하나님이 쓰시는 직분이다 이 말이에요.
첫 번째 뭐냐? 선지자. 하나님 만나는 길을 여는 겁니다. 두 번째가 왕. 사단의 손에서 해방시키는 겁니다. 세 번째가 제사장. 모든 지옥 배경 재앙에서 건져내는 것입니다. 이 세 가지 일을 하실 그리스도가 이 땅에 오셨는데 그분이 예수님이신 거예요. 오늘 이따가 말씀으로 확인하겠지만 그 예수 그리스도가 십자가에서 여러분과 나를 위해 죽으신 겁니다. 오늘 왜 죽으셨는지를 확인할 겁니다. 그리고 하나님의 아들이시기 때문에 3일 만에 부활하셨어요. 그 예수 그리스도를 지금 그 이름을 믿기만 하면 이 세 가지 문제에서 빠져나오게 되는 겁니다. 이게 구원이에요. 이건 완전히 영적인 얘기죠. 그리스도로 말미암아 완전히 지옥 배경 사단 죄에서 빠져나오게 되는 겁니다. 아니 저는 구원 받았는데도 자꾸 이게 죄를 짓게 되는데요. 언제는 해결됐는데 우리에게 그 자범죄 체질 남아서 그래요. 방법은요. 이제 구원받은 하나님의 자녀가 완전히 성령의 충만함 속에 들어가 버리면, 하나님의 능력 속에 들어가 버리면 그것마저도 넘어설 수 있다 이 말이에요. 오직 그리스도. 오직 그리스도를 통해서 완전히 구원이 완성된 겁니다. 그러면 이렇게 완전히 우리 구원받은 우리가 더 이상 죄나 사단과 지옥 배경에서과는 상관없는 사람이 되잖아요. 그렇기 때문에 그 배경, 사단의 배경에서도 이제 완전히 나와야 되는 겁니다. 여러분들은 이전에 이 죄와 사단, 지옥 배경 때문에 여러분 상처 많이 받았잖아요. 여러분 나방 와가지고 너무 힘들었잖아요. 근데 그게 이 배경 속에서 보면은 상처돼 있단 말이에요. 근데 그리스도께서 완전히 이 배경, 죄와 사단과 지옥 배경을 끝내셨기 때문에 이제 더 이상 우리는 그 상처에 빠져 있을 필요가 없습니다. 그죠? 내가 옛날에 살던 거를 왜 계속 가지고 있습니까? 이제 더 이상 그거 필요 없어요. 우리 그거 그냥 붙잡고 삽니다. 그거 붙잡고 생각하고 판단하고 선택하고요. 빠져나왔어요, 이제 완전히. 그렇기 때문에 그 상처 버려도 됩니다. 문제는 잘 안 버려지니까 문제죠. 일단 다 붙어내야 돼. 버려야 돼요. 끝난 건데. 여러분, 거지 옷 입고 있다가 이제 왕이 됐으면 거지 옷 버려야죠. 왜 계속 거지 옷을 입고 있습니까? 그죠? 복음 누림이 뭡니까? 복음을 누린다. 끝난 모든 것을 버리는 겁니다. 그게 누리는 거예요. 상처 버리는 거예요. 그게 누리는 거라니까요. 그리고 이 죄와 사단과 지옥 배경에서 온 가문에 계속 배경이 있어요. 영적 문제. 어떤 가문은 다 흩어지는 가문이 있고요. 어떤 가문은 이혼하는 가문이 있고, 어떤 가문은 정신문제 계속되는 가문이 있고, 어떤 가문은 정말 술 싫어, 나는 아버지 술 먹는 거 그러시는데 그 술 문제가 또 자기한테 와 있고,
여러분과 저는 완전히 죄와 사단과 지옥병에서 끝났기 때문에 이제 영적 문제에서도 빠져나오라 이 말이에요. 그게 복음 누리는 겁니다. 복음 누리는 게 뭔데? 그냥 기도만 하는 게 복음 누리면 거기서 빠져나와라. 여러분들이 복음 붙잡고 기도하면서 자꾸 빠져나오면요, 처음에 잘 안 되는 것 같지만 결국엔 빠져나오게 돼 있어요. 문제는 복음 받은 사람이 빠져나와야 될 것을 두고도 아무 생각이 그대로 끌려가는 겁니다. 여러분, 오늘 메시지 듣고요, 참된 용기 내시기 바랍니다. 그렇다, 나는 그리스도로 구원받았기 때문에 이제 완전히 빠져나갈 것이다. 용기를 얻으셔야 된다니까요. 아니, 빚 다 갚았으면 이제 새롭게 내 재산 불리면 되죠. 왜 계속 빚을 갖고 있습니까? 끝났는데. 그죠? 그리고요, 여러분들이 사는 지역이나 나라에 기준, 수준, 표준 여기 그대로 있어요. 여러분, 거기서 빠져나오시라. 우리의 기준이 뭡니까? 하나님의 자녀. 그죠? 우리의 수준은 뭡니까? 성령 충만, 하나님 충만. 우리의 목표는 세계 보고마, 남아공 보고마, 아프리카 보고마. 그죠? 그 불신자들하고 똑같이 그냥 대충 의식주만 채워지면 그냥 그 수준에 머물러 있으면 안 된다 이 말이에요. 여러분, 정말 힘을 얻고요, 정말 복음 누리면서 완전히 그 지역과 나라에 있는 수준, 기준, 표준에서 빠져나와서 하나님의 것 속으로 들어가길 바랍니다. 우리도 모르게 자칫하면 그 주변 환경에 영향받아가지고 그대로 똑같이 살고 있다니까요. 그냥 의식주. 여러분, 제가 이제 포럼도 같이 했습니다만은, 그냥 애 낳기만 하면 됩니까? 나는 먹고 살기 힘들어서 애 교육은 알아서 되겠지. 나는 먹고 살아야 돼. 그게 그 동네 수준이거든요. 그럼 먹고 살고 사는 게 어려우면 아이 정말 복음 교육 필요 없습니까? 아이는 계속 커가는데 그냥 먹는 거 하다가 그냥 다 지나가는 겁니까? 그잖아요. 그 지역과 환경과 나라의 기준, 수준, 표준을 완전히 뛰어넘어라. 빠져나오라 이 말이에요. 그게 복음 누리는 겁니다. 여러분, 그래야 다음 거를 갈 거 아닙니까? 구원받았는데 맨날 상처 그대로 못 깰 거예요. 구원받았는데 영적 문제 그대로 시달리고 있고, 구원받았는데 불신자들과 똑같은 생각 갖고 사는 건 하나님의 뜻이 아닙니다. 그죠? 일단 잘 되고 안 되고를 떠나서 답을 정확하게 내야 돼요. 그죠? 하나님, 정말 나를 구원하신 주님이 이제 이것을 넘어서서 하나님께 쓰임받게 하옵소서. 용기를 내셔야 됩니다. 다른 사람 다 그렇게 사니까 포기하고 삽니다. 그냥 그대로 가요. 하나님, 내게 은혜를 주사 정말 이것을 넘어서서 복음의 증인되게 하옵소서. 용기 얻으시기 바랍니다. 이게 가능하겠습니까? 여기서 진짜 빠져나올 수 있겠습니까? 가능합니다. 왜요? 예수께서 이것 때문에 우리 빠져나오라고 우리 대신 죽으신 거기 때문에 그렇습니다. 여러분, 이 예수의 죽으심은요, 구약에서도 계속 예언됐던 그만큼 중요한 예수님의 사역입니다. 저 출애굽할 때 6월절, 그게 예수님의 죽음을 예표하는 거거든요. 물고기 뱃속에 들어갔다 3일 만에 나왔던 요나, 이게 다 예수님의 죽음을 상징하는 겁니다.
또 유대인들이 피제사 드릴 때 자기의 죄를 어린 양한테 전가시키고 대신 이 어린 양을 잡아 속죄했단 말이에요. 그럼 예수 그리스도께서 죽으심이 뭡니까? 우리의 모든 죄와 저주와 사단 그리고 그것 때문에 온 재앙을 끝내시려고 우리 대신 죽으신 거다 이 말이에요. 이해하시겠습니까? 믿으시겠습니까? 그럼 이 믿음 가지고 여러분 서론에 말했던 대로 빠져나오라 이 말이에요. 1번입니다. 왜 예수께서 반드시 죽으셔야만 합니까? 하나님이 처음 인간 만드실 때요, 이 선악과 언약을 놓치면 죽게 될 거라고 하셨습니다. 근데 그 인간이 로마서 3장 10절에 보니까 창세기 3장에 사단에게 속아서 아담과 하와가 하나님을 떠난 이후로 모든 사람이 하나님을 떠나 있기 때문에 죽을 수밖에 없어요. 요한복음 8장 44 여기서 말하는 죽음은요, 물론 육신 죽음도 있죠. 그러나 더 중요한 영적인 죽음입니다. 하나님과 관계가 끊어진 거라 이 말이에요. 요한복음 8장 44절에 하나님과 끊어진 그 인간은 이제 사단에게 완전히 속아서 사는 겁니다. 그래서 영적 문제도 오고요. 그래서 그 문제를 보고 상처를 받고, 사실은 상처는요 정확하게 보면 상처가 아니거든요. 속았기 때문에 상처되는 겁니다. 요셉이요 형들한테 버림받아서 애굽으로 갔다 그렇게 생각하면 상처받아요. 그죠? 근데 하나님이 나와 함께 하셔서 이런 사건을 통해 나를 애굽으로 가게 하시는구나 이러면 상처가 아니라 이 말이에요. 그죠? 성령의 사람은 정말 하나님의 인도를 깨달을 수 있는데 사단에게 속으면 상처받게 돼 있어요. 거기서 이제 더 이상 빠져 있지 마라. 로마서 8장 2절 모든 죄와 사망에서 해방시키기 위해서 십자가에 대신 죽으신 겁니다. 그러니까 여러분과 제가 영적으로 죽었는데 그 죽음을 예수님이 대신 담당하셔서 죽으신 거다 이 말이에요. 로마서 5장 8절 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 십자가에 죽으심으로 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다 그랬습니다. 여러분 제가 제 자녀 아무리 사랑해도 대신 죽어줄 각오돼 있지만 쉽진 않을 겁니다. 하물며 자녀도 아니고 길거리 다니는 사형수를 위해서 제가 죽어줄까요? 절대. 근데 그리스도는요 죄, 사단, 지옥 배경인 우리를 위해서 값없이 우리 대신 죽으신 겁니다. 얼마나 큰 사랑입니까? 그죠? 예수 그리스도의 죽음으로 말미암아서 무슨 결과가 남았습니까? 고린도후서 5장 21절 우리 죄를 대신했다 그랬습니다. 히브리서 9장 28절 많은 사람의 죄를 담당하셨다. 히브리서 10장 10절 단번에 우리를 거룩하게 하셨다 이 말이에요. 그 죄를 끝내고 하나님의 자녀로. 그 십자가 사건인 겁니다. 두 번 있을 필요도 없어요. 하나님의 아들이 그 죄 없으신 분이 우리의 죄를 짊어지시고 십자가에 한 번 죽으심으로 끝나버린 겁니다. 믿기만 하면 끝나는 거예요. 그러니까 여러분 용기를 가지시라니까요. 끝났구나. 나는 더 이상 거기에 빠져 있지 않아도 됩니다. 베드로전서 3장 18절에 불의한 우리를 대신해 죽으심으로 우리가 하나님께로 인도받게 된 겁니다. 너무 감사하죠. 오늘 정말 이 말씀 듣고 잠깐 묵상하다가요. 그 예수님 만나고 예수님의 사랑 체험하길 바랍니다. 다시 한번 나옵니다. 예수 그리스도 죽음의 비밀이 뭡니까?
요한일서 3장 8절 마귀의 일에서 해방. 요한복음 14장 6절 하나님 만나는 길이 열린 것이고요. 로마서 6장 6절 더 이상 재앙과 죄에서 종노릇할 필요가 없습니다. 그게 예수 그리스도의 죽음의 비밀이에요. 나를 위해 십자가에 죽으신 그 예수님으로 말미암아 우리의 모든 죄와 저주와 사단의 손에서 해방된 겁니다. 그렇다면 그 주님과 함께 더 이상 빠져 있지 마라. 그죠? 여러분 이 일은요 갑자기 일어난 일이 아닙니다. 구약에서부터 예언된 거예요. 너무 중요하기 때문에. 여러분들 누구하고 이렇게 뭐 예를 들어 여러분 일할 때 중요하면 몇 번씩 얘기하잖아요. 오늘 이거 꼭 갖다 줘야 돼. 좀 이따가 또 얘기합니다. 꼭 갖다 줘야 돼. 그잖아요. 이게 하나님이 제일 중요하게 보시기 때문에요. 구약에 계속 예언돼 있어요. 볼까요? 구약이 뭡니까? 예수님 오시기 전에 쓰여진 성경입니다. 그러니까 예수님이 십자가에 달릴 것을 예언하는 거죠. 창세기 3장 15절 예언됐어요. 여인의 후손이 와서 뱀의 머리, 사단의 머리를 박살낼 것이다. 창세기 4장 1절에서 9절 가인은요 그냥 농사 제사를 지었는 농산물로 제사를 지냈는데 하나님 받지 않아요. 아벨은 어린 양의 피로 제사했는데 하나님이 받으세요. 이 의미가 뭡니까? 하나님께 진정한 응답받는 예배하려면 오직 예수 그리스도의 십자가의 보혈로만 가능하다. 그걸 미리 보여주셨다 이 말이에요. 여러분 진짜 예수 그리스도의 십자가의 비밀이 얼마나 큰지를 오늘 깨닫는 은혜 있길 바랍니다. 유월절 어린 양. 여러분 유월절 어린 양이 뭡니까? 이스라엘 백성이 저 애굽에 잡혀서 우상 섬기는 사람들한테 노예되어 있을 때입니다. 그죠? 그때 하나님이 이스라엘 백성에게 모세를 통해서 시킵니다. 문설주에다가 어린 양 피를 바르라고. 요 문 입구에다가. 그때 재앙이 넘어가게 될 것이다. 그날 밤에 이 어둠의 사자가 이 애굽을 덮쳤는데 문설주에 피 바른 집은 아무 일도 없었고요. 그 피가 없는 집은 장자, 첫째가 다 죽었습니다. 왜요? 예수 그리스도의 피를 의미하는 겁니다. 그 피 아니고서는 재앙 못 이겨요. 반대로 그 피를 붙잡으면 여러분들 완전히 재앙에서 빠져나올 수 있다 이 말이에요. 그죠? 예수는 그리스도, 나는 하나님의 자녀 그래놓고는 다 영적 문제에 빠져 상처 빠져서 또 뭡니까 그 지역의 수준 표준 기준 그대로 사는 거 하나님 뜻이 아닙니다. 종교직 어떤 면에서는요. 그죠 그게? 정말 여러분 예수가 여러분 대신 죽으시고 구원받았다는 게 확실하다면 이제 완전히 빠져나오라 이 말이에요. 언약 붙잡고 빠져나오시라. 여러분 오늘 언약적인 용기를 딱 가지면 하나님이 응답하시기 시작하세요. 하나님은요 선한 분이시기 때문에 우리가 아무 생각 없을 때 끌고 가지 않으세요. 여러분들이 오늘 예배를 통해서 깨달을 때 그렇구나 주님 나 정말 여기서 넘어서게 하옵소서. 이때 하나님은 주의 성령으로 여러분들에게 주의 천사들 동하여 흑암 세력이 무너지는 하나님의 나라가 임하게 되어 있습니다. 믿으시기 바랍니다. 두고 보세요.
반대로 여러분 이거 누리지 못하면 우리는 그대로 복음 가지고 노예로 살 수밖에 없는 거잖아요. 여러분 이 언약 붙잡고 빠져나오라. 더 이상 노예 상태에 있지 마라. 그 예언된 대로 오신 겁니다. 성취됐죠. 마태복음 1장 23절 동정녀 마리아에게서 나시고 그랬습니다. 이 말이 뭡니까? 그분 하나님이시다 이 말이에요. 죄가 없는 분이다 이 말이에요. 그분이 죄 없으신 분이 우리 죄 대신에 죽을 수 있는 거 아닙니까? 그죠? 마태복음 3장 16절 17절에도 세례 받을 때 성령이 임하면서 하나님의 아들이다 이렇게 음성을 듣게 되죠. 마태복음 3장 2절에 이 그리스도 위에 천국의 보좌의 비밀이 임한 겁니다. 그죠? 요한복음 1장 14절 말씀이 육신이 되어 오셨다. 왜요? 십자가에서 우리 죄를 끝내셔야 되기 때문에. 여러분 이 예수 그리스도의 죽음과 이제 부활의 권능에 참여하는 길이 뭘까요? 다 해결하신 예수 믿고 우리의 옛사람은 그리스도와 함께 죽은 것을 믿어야 돼요. 여러분들이 예수님을 만나고 믿는 그 순간부터 이전에 사단에게 완전히 속해 있던 나는 같이 죽었다니까요. 이제 나는요 새로운 나예요. 하나님이 함께 하시는 나, 하나님이 인도하시는 나. 고린도전서 10장 32절 그렇기 때문에 이제 새로운 나로 살아가는 겁니다. 하나님께 영광 돌리는 게 우리의 새로운 나의 목표예요. 목표. 그죠? 오늘 읽은 본문에 나왔습니다. 내가 모든 걸로 배설물로 여길 이유가 뭡니까? 주님 걸로 가는 겁니다. 내가 거기서 빠져나와서 주님의 인도를 받는 거예요. 그죠? 그게 신앙생활입니다. 그게 바로 기도의 시스템이에요. 여러분 오늘 답부터 얻어야 됩니다. 여러분 빠져나와야 되겠다는 언약을 탁 잡고요. 기도 시스템을 갖추세요. 언약 탁 붙잡고요. 언약 붙잡고 또 내가 언약을 이루려고 하면 안 됩니다. 내가 빠져나오려고 안 돼요. 그리스도께서 끝내셨사오니 이제 그리스도의 능력으로 나를 완전히 빠져나오게 하옵소서. 그죠? 그래서 지난주까지 3주 동안 얘기했던 기도의 시스템을 갖추시라 이 말이에요. 이때 하나님의 능력이 여러분에게 임합니다. 그래야 빠져나와요. 구원받았는데 기도의 시스템이 없으면 그대로 갑니다. 그죠? 여러분 플랫폼 기도, 정식 기도가 뭡니까? 여러분 눈을 뜨자마자 기도 시작하시라니까요. 주님이 나의 주인이십니다. 오늘도 보호자에서 역사하시는 주님이 나와 함께 나를 인도하옵소서. 아침부터 계속 기도하는 겁니다. 눈 뜨자마자. 여러분 이렇게 되면요. 반드시 하나님께서 여러분들 상처나 영적 문제 그 동네 수준 분위기에서 빠져나올 수 있도록 힘을 주십니다. 누려보세요. 확실합니다. 누려보시라니까요. 그리고 안 된다고 낙심할 게 아니라 되고 있어요. 내가 오래된 체질 때문에 안 되는 것 같이 보일 뿐이지 응답은 오고 있다니까요. 여러분들이 눈 뜨자마자 정말 빠져나올 수 있는 힘을 하나님께 얻으면 응답 오고 있어요. 두고 보세요. 그게 쌓이면 빠져나오게 됩니다. 그리고 무시로 기도하는 겁니다. 나의 상처에 영적 문제에 그 동네 분위기에 젖어들지 않으려면 어떻게 되느냐? 무시로 기도해라. 여러분 뭐 할 때 하나님의 의미만 생각해도 돼요.
제가 오늘 예배하기 이전에 무시기도로 기도했습니다. 하나님, 이 시간 정말 이 예배가 단순히 그냥 한 번 하는 예배가 아니지 않습니까? 하나님이 저 남아공으로 이끄신 남아공의 남은 자들과 함께하는 예배. 정말 저 남아공에 많은 아프리카 사람들과 유럽 사람들이 와 있는데 237 살릴 수 있는 그 남아공, 복음화할 수 있는 그 예배 되게 하옵소서. 기도했다니까요. 기도가 계속 연결되게 돼 있어요. 여러분, 아이가 처음에 태어나면 눕다가 기어다니다가 걷잖아요. 기어다니는 애가 갑자기 뻘떡 일어나서 갑니까? 아니죠. 일어나다 넘어지고 그게 안 되는 겁니까? 그게 아이가 실패한 겁니까? 아니죠. 계속 돼가고 있는 거죠. 그죠? 여러분, 기도 시스템을 세워가시라. 계속 연결되도록. 끊어지면 실패한 겁니까? 아니요. 계속 이어가시라, 새롭게. 그러다 보면 어느 날 기도 시스템이 내 안에 탁 세워지면요, 아까 말한 이제 우리는 더 이상 상처나 영적 문제나 저 세상 수준을 넘어서는 하나님의 능력 속에 있게 됩니다. 제발 누리시길 바랍니다. 이거 안 누리면 티나요. 저 시골 사람들 만나면요, 아무리 옷 이쁘게 하고 도시 사람처럼 해도 티나요. 말하면. 그죠? 기도 안 하면요, 잘하고 안 하고 합니다. 이 기도 시스템이 없으면 말하면 들켜요. 빠져나오지 못한 생각, 판단, 그거 계속 나와요. 그렇지 않습니까? 그러니까 여러분, 낙심할 게 아니라 계속 세워가시라. 그리고 여러분들에게는 정말 부탁입니다. 집중기도 시간 가지세요. 여러분들은 하루 종일 일을 하셨잖아요. 그 시간에 일했던 거를 조금만 검토해도 돼요. 기도하면서. 하나님, 오늘 내가 이런 일을 해왔는데 하나님, 내가 놓친 것이 뭡니까? 하나님이 원하시는 건 뭡니까? 검토만 해도 하나님이 역사하시게 돼 있어요. 안 해. 그냥 학생은 그냥 공부하고 그냥 책도 없고 가. 장사 지긋지긋해. 그냥 돈통만 가지고 가. 내일 또 똑같아. 여러분들에게 하나님은 성령으로 하나님 알게 하신다. 모든 걸 알게 하신다 하셨거든요. 여러분, 밤에 정말 여러분 업을 놓고요, 자료도 보시고 깊은 기도 시간 갖길 바랍니다. 그래야 가난에서 빠져나와요. 그리고 여러분, 감사 회복하는 기도. 어딘가에 갇혀 있으면요, 감사가 안 나와요. 감사할 게 너무 많은데 감사 없어요. 여러분들은 오늘부터 자기 전에 감사할 거 100가지 찾고 자는 깊은 기도 찾으려고 하면 깊어집니다. 진짜 감사할 거. 그러다 보면 여러분, 상처 같은 일이 기도하다 보면, 이 감사의 기도를 하다 보면 그게 감사의 제목으로 바뀌어 보이게 돼 있어요. 여러분, 정말 이 예수 믿는 거는요, 어마어마한 겁니다. 눈에 보이지 않는 그 나라의 비밀은 어마어마한 거예요. 여러분 주변 사람들 다 눈에 보이는 거 갖고 얘기하잖아요. 여러분, 나라의 비밀 누려야 돼요. 그래야 빠져나와요. 일단 내 생각과 마음과 내 이 체질이요. 여러분이 아무리 날고개고 복음 알고 기도 많이 해도 내 그릇이 이 조금만 하면 조금밖에 안 담기잖아요. 그죠? 여러분, 이번 주에도 정말 완전히 빠져나오는 기도 시스템을 세워가시기 바랍니다.
안 된 게 아니라니까요. 되고 있는 겁니다. 누려보시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 십자가에서 우리 대신 죽으신 그 예수님을 찬양합니다. 오늘 주신 말씀대로 예수님의 죽음을 통해서 우리의 모든 죄와 저주, 지옥 배경이 끝났음을 믿습니다. 정말 하나님이 함께 하시는 기도 시스템을 가지고 이제 완전히 빠져나오게 하여 주옵소서. 가지고 있는 상처에서 완전히 빠져나오는 은혜를 주옵소서. 가문의 영적 문제에서 완전히 넘어서게 하옵소서. 환경의 올무에서 완전히 빠져나오게 하여 주옵소서. 이번 주에도 정말 복음 누림이 무엇인지 체험하게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.